الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون المستمعون الكرام، هذا يوم الجمعة سيد الأيام في الأسبوع. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي آيات أخرى قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. وجاء في آيات أخرى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي آيات أخرى قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وفي آيات أخرى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي آيات أخرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت بنت شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاءه أعرابي
فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى প্রিয় মুসল্লিয়ানে কেরাম, সপ্তাহ ঘুরে আবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে জুমার নামাজের জন্য আমরা ইতিমধ্যে মসজিদে এসে হাজির হতে পেরেছি। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের দেশে খুতবা তো চলবে, এইভাবেই চলে। খুতবা হয়ে গেছে তো, হয়েছে না? আমাদের দেশে খুতবা এইভাবে হয় কিনা আপনারা সব বুঝিয়ে বলেছেন তো? সব বুঝছেন? হ্যাঁ, সব ক্লিয়ার? তাহলে তো আর কোনো কথা বলার দরকার নেই। কিছু মানুষ এইটাই চায় যে কোরআন সুন্দর সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত হবে, আমরা তন্ময় হয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনতে থাকব, কিন্তু আমরা এটা কি বলে এটা বোঝার চেষ্টা করব না। আর যদি কেউ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে আমরা শুনবো না। কি আছে কিনা এরকম? আছে? নাউজুবিল্লাহ বলেন। এই লোকেদের উদ্দেশ্য কি? সুললিত কণ্ঠে কোরআন শোনা। قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে নালিশ করবেন যে আল্লাহ, আমার এই জাতি কোরআন বর্জন করেছে, এই জাতি কোরআন পড়ে না। তাহলে কি কোরআন বর্জন করছে না গ্রহণ করছে? কোরআন যদি না পড়ে গ্রহণ করছে না বর্জন করছে? বর্জন করছে। এই জাতি কোরআন পড়ে কিন্তু কিছু বোঝার চেষ্টা করে না, খালি তেলাওয়াত করে। রমজান আসলে আর অন্যান্য সময় যাই তেলাওয়াত করে, খালি তেলাওয়াত করে। কি জন্য? প্রতি হরফে 10 নেকি, এই জন্য খালি তেলাওয়াত করে। কি বলছে আল্লাহ তা বোঝার মোটেও চেষ্টা করে না। কোরআন গ্রহণ করছে, কোরআন তেলাওয়াত করে, পড়ে, বোঝে এবং সে ওই অনুসারে আমল করে। এইবার কি হয়েছে? এইবার কোরআন গ্রহণ করা হয়েছে। এবার কোরআন গ্রহণ করা। কয়টা কাজ করতে হবে? 3টা। তেলাওয়াত করতে হবে। আপনি যেই হন, আপনাকে কোরআন তেলাওয়াত পারতে হবে। আমি পারি না এই কথা বললে আল্লাহর নিয়ামত আপনার ভোগ করা ঠিক হবে না। কি আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করেন কিনা? দৈনিক কত টাকার হিসাব করতে পারবেন? আপনার অক্সিজেনের দাম দিলে সারাদিনে যা কামাই করেন তা অক্সিজেনের দাম দিয়ে পারবেন? আপনি যেই পরিমাণ সুস্থ আছেন, যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে দৈনিক আপনার কত টাকার ঔষধ লাগে? একজন ডাক্তার দেখাইতে গেলে, এখন ভালো ডাক্তার দেখাইতে গেলে কত টাকা লাগে? কত কত পরিমাণ ভিজিট কত? 1200 হলে স্বাভাবিক। 2000 4000 আছে কিনা? এটাও বললাম না, 10,000ও আছে। শুনছেন? সুতরাং আপনি একদিন যদি অসুস্থ থাকেন, আপনার একদিনে যা খরচ লাগবে সেই হারে মাঝে মধ্যেই যদি আপনি অসুস্থ থাকেন, আর আপনার অক্সিজেনের দাম, আপনার পানির দাম, আপনার সবগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া কাজ করে, হাত পা নাড়াচাড়া করতে পারেন, জড়িয়ে দিয়ে প্যারালাইজ হয়ে যেত, আপনি এরকম ভাবেই থাকতেন। হাত দিয়ে কিছু, এই যেমন আমি কাগজটা ধরছি, ধরতে পারতাম? একটু চিন্তা করেন কি পরিমাণ নেয়ামত আপনি ডেইলি ভোগ করেন, আর সেই নেয়ামতের বিনিময়ে আপনি আল্লাহর কোরআন পড়তে পারবেন না। যারা নামাজ পড়ে তারা কোরআন পড়তে পারে কিনা? পারে। সূরা ফাতিহা পড়ে, আরো সূরা পড়ে,
দোয়া কালামের মধ্যে আছে পরে। আর নিজে যেহেতু অর্থ বুঝে না, সে জুমার মসজিদে এসে এখানে বুঝার চেষ্টা করবে আল্লাহ কি বলেছেন কোরআনে। আজকে আমি আপনাদের সামনে কোরবানি সম্পর্কে আলোচনা করব, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই কোরবানি সম্পর্কে আলোচনা ঠিক আছে আজকে? সামনে কি কোরবানি আছে খুব তাড়াতাড়ি? তাহলে কোরবানির আলোচনা ঠিক আছে বলেন কেন? হুশ করেন একটু। আলোচনা হবে কোনটা? সামনে রমজান, এর চাইতে আর গুরুত্বপূর্ণ একটা কি? এই ব্যাপারে আল্লাহ কোনো কথা বলছে না বলে নাই? আল্লাহর কথা শুনে যদি আপনি উল্টার সুর ধরেন, বিরক্তি বোধ করেন, উঠে যান, যে বলে তার প্রতি আপনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে এই, মান তারাকাহু বিজাব্বারিন কাসামাহুল্লাহ। আল্লাহর কথা, আল্লাহর নবীর কথা যে অহংকার করে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এই দুনিয়াতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, কোন প্রমাণ আছে না নাই? দুর্দণ্ড প্রতাপশালী ফেরাউন ছিল, সে মুসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বলেছে আমি তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবেই জানি। মুসা আলাইহিস সালাম মিথ্যাবাদী বলে কে? ফেরাউন। আল্লাহ ফেরাউনকে ঠিকমতো রাখছেন তো? শুধু মারেননি, রেকর্ড রেখে দিয়েছেন। বলছেন ইন্নী নুনাজ্জিকা বিবাদানিকা, তোমার বডিটা আমি রেখে দেব, দুনিয়ার পরবর্তী জেনারেশন দেখবে তুমি কত অহংকারী কথা বলেছো, সেই কথার কারণে আমি তোমার বডিটা রেখে দেব, পরবর্তী জেনারেশন দেখবে। আর যারা এর থেকে শিক্ষা নেবে তারা শিক্ষা নেবে। সবাই কি শিক্ষা নিবে? নিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা, আপন চাচা, নাম কি? আবু লাহাব, নাম জানেন তো? সূরা লাহাব পড়েন না? তো আবু লাহাবের নাম আছে। এই আবু লাহাব সহ অন্যান্যদেরকে ডেকে নিয়েছেন। এই কাবা ঘরের পূব দিকে আবু কুবাইস পাহাড় আছে, সেইখানে ডেকে নিয়ে বলছেন এই পাহাড়ের ওই পাশে যদি একদল শত্রু থাকে আমি বলি ওরা প্রতিদিন এদিকে আগাচ্ছে, তোমাদেরকে আক্রমণ করবে, তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো? তারা কি বলছে? বিশ্বাস করি। তখন তিনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি এখন বলি আমারে যেহেতু বিশ্বাস করো, কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহুন, আমার কথা মোতাবেক, আমাকে বিশ্বাস করলে আমার কথা মোতাবেক তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তোমরা সফল হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এতটুকু বাক্য। এটা আবু লাহাব বুঝছে না বুঝে নাই? আবু লাহাবের ভাষা কি? বাংলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন কোন ভাষায়? আরবিতে বলছে। এজন্য আবু লাহাব এই কথাই বুঝে ফেলছে। বুঝে প্রতিবাদ করছে না পক্ষে করছে? কি বলছে? আলিহাযা জামাতানা ইয়া মুহাম্মদ তাব্বাল্লাকা ইয়াদাকা। এই মুহাম্মদ ভাতিজা, তুমি এই কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডেকেছো? তুমি যেই হাতটা দিয়ে ইশারা করে আমাদেরকে ডেকেছো, তোমার ওই হাতটা ধ্বংস হোক। আপন চাচা কি সুন্দর বদদোয়া করে, খেয়াল রাখবেন। এই আবু লাহাব যখন শুনছে তার ছোট ভাইয়ের একটা ছেলে হয়েছে, নাম মুহাম্মদ রেখেছে, এই শোনা মাত্র সে তার দাসীকে, দাসী যে খবর দিছে তো, তাকে ঘোষণা দিয়েছে তুমি এখন থেকে স্বাধীন, তোমাকে আমি দাসত্ব মুক্ত করে দিলাম। নাতিপুতি হইলে প্রথম যে খবর দেয় তারা কিছু দেন কিনা আপনারা? দেন আছে না নাই? ভুলে গেছেন? এখন সব সেলফিশ, সব সেলফিশ। মানে খবরটাতে দিল, তারাও কিছু দিল না। একটু হাদিয়া দেওয়া নেওয়া করলে তো ভালোবাসা বাড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা পরস্পরে কি করবে? হাদিয়া দেওয়া নেওয়া করবে। যে খবরটা দিল প্রথম নাতি হয়েছে আপনার, তারা খবরটা দিবেন, এই হাদিয়া দেওয়া উচিত।
আবুল আহাব কি করলো? হাদিয়া দিছে ওই দাসীরে, যে তুমি আমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছ, আমার ছোট ভাইয়ের ছেলে হয়েছে, তুমি এখন থেকে স্বাধীন মুক্ত আজাদ, তুমি এখন আর দাসী না। এই চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শুনে বলছে, তুই ধ্বংস হ, তুই যেই হাতটা দিয়ে ডাকছো আমাদের, তোরা ওই হাতটাও ধ্বংস হোক। আর আল্লাহ কি বলছেন? আবুল আহাব, তুই নিজে, তোর স্ত্রী, তোর দুই হাত ধ্বংস হবে। ধ্বংস হয়েছে না হয় নাই? ভালো করে খেয়াল করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারি একটা নিয়ে বের হয়েছে, কি জন্য? তারা সিদ্ধান্ত নিছে সব বংশের, সব বাড়ির, সব ঘরের এক একজন করে নিয়ে, যুবক নিয়া 100 যুবক একত্র হয়েছে। আবু জাহেলের গোষ্ঠী সবাই একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত দিছে মুহাম্মদকে বিদায় করে দিতে হবে। কে করবে? একজনে করতে পারবে না, একজনে করলে বদনাম হবে, সবাই কমিটি হইতে হবে। কমিটি মিলে সবাই কাজটা করবে, তাহলে কারো দোষ হবে না। নেতৃত্ব দিবে কে? ওমর। কে নেতৃত্ব দিবে? কে? ওমর। তরবারি লয়ে নামছে কিনা? কি জন্য? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করে? ওমরের জায়গা জমি দখল করছে? ওমরকে যে মার দিছে, লোক পাঠাইছে মার দেওয়ার জন্য, বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওমরের কাছেও যায় নাই, গেছে। এখন ওমর নামছে কি নিয়ে? তরবারি নিয়ে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললা কেন? তোমাকে জবাই দেব, শেষ করে দেব। আচ্ছা, ওমর কি এখন ইসলাম বুঝলো? না বোঝার কারণে সে কি করতেছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুন করার জন্য নেমে গেছে। খেয়াল করেন, ওমর কি ইসলাম বুঝছে? এখন সে নামছে কি করতে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে খুন করার জন্য। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের একটা আশা ছিল যে তার বংশের মধ্যে, কুরাইশ বংশ, এটা কিন্তু বিরাট বংশ। ওই যে আবু জাহেল চাচা, এই চাচাও কিন্তু কুরাইশ বংশের লোক, কিন্তু বংশ বড় তো, অনেক দূরের। আপনাদের দেশে এরকম আছে, আমাদেরও অনেক বংশ আছে, বড় হইতে হইতে এত দূরে গেছে, এখন তাদেরকে আমরা চিনি না। এরপর আবার আমার বাপ চাচারা যখন মারা গেছে, এখন তো ওদের নাম লওয়ার লোক নাই, ওরা কিন্তু আমাদের বংশের লোক, আমরা চিনি না। আমার ব্যক্তিগত বিষয় আমি বলছি যে আমরা অনেক দূরে, বরিশালের একটা অংশ জায়গা থেকে আমরা এখনো সম্পত্তির ইনকাম প্রত্যেক মাসে, বছরে আমাদেরকে দিয়ে যায়, কিন্তু কোন জায়গায় জায়গা কারা দিয়ে যায় তা আমি চিনি না, আমাদেরকে দিয়ে যায়। বংশ বড় হইলে যা হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন যে আবুল হাকাম, আবু জাহেল, আবুল হাকাম কে? আবু জাহেল, আর ওমর ইবনে আল খাত্তাব, এই দুইটা হলো বড় বংশের মধ্যে সাহসী, এদের সামনে কেউ দাঁড়াইতে সাহস পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের রাত্রে দোয়া করলেন যে আল্লাহ, এই দুইজনের একজন, রাসূলুল্লাহ দোয়াটা একটু বড় করলে ভালো হইতো কি, দুইজনের একজন চাইছে। আল্লাহ যদি বলতো আল্লাহ দুইজনের আমার দিকে হেদায়েতের আলো তাদেরকে দিয়ে দাও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, আর সেই দোয়ার ফলে ওমর নামলো তরবারি লইয়া তারে খুন করতে। ওমর কি এখন ইসলাম বোঝে? নামছে কি জন্য? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে খুন করার জন্য। এরপর ঘুরে ফিরে উল্টাইয়া তারপর তরবারিটা লইয়েই আসছে, ওই দরজায় দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কোথায়? আল আরকাম ইবনে আবিল আরকামের বাড়িতে। লোকেরা দেখতেছে ওমর তরবারি একটা লইয়া আসতেছে, খবর দিছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওমর তো তরবারি খোলা লইয়া আসতেছে, কি করব, বাধা দেবো নাকি? না, বাধা দিও না। হুজুর তরবারি তো খোলা, আইসা যদি কিছু একটা ঘটাই ফেলে আমরা এই সময় কি করব? না, বাধা দিও না। আল্লাহর নবী জানেন কিছু, তার কাছে খবর আছে। আসছে তরবারি দিয়া আসছে, আইসা তরবারিটা ফালাই দিছে, ফালাই দিয়া এরপর বলছে যে আমাকে এখন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এর অর্থ কি? সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ করেননি কেউ? আমি স্বীকার করি, আমি ঘোষণা দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। এই কালেমাটা আমাকে পড়াইয়া আমাকে ইমামদার করেন। তরবারিতে কি কাজ করতেছে? যারা খুন করতে হয়েছে তারা খুন করে? করে না।
এরপর ইমানদার হয়ে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আনতা রাসূলান সাদিকান, আপনি কি সত্য নবী? বলছে, হ্যাঁ আমি তো সত্য নবী। তা আপনি মা হাজাল খাফা, আপনি এখানে গোপনে গোপনে কেন? এখন আজকে থেকে কাবার সামনে যাবেন, ওখানে আমি দেখবো কে আমাদেরকে বাধা দেয়, ওখানে যেয়ে নামাজ পড়বো। এখন ইমান কেমন হইলো ওমরের? এখন কি ইসলামকে সেভ করতেছে কিনা? কিন্তু আমাদের সমাজে এরকম কিছু লোক আছে, কোরআন বোঝে না, হাদিস বোঝে না, ইসলাম বোঝে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও ঠিক মতো পড়ে না। আরে দুঃখ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও ঠিক মতো পড়ে না, হারাম যা আছে তার মধ্যে অনেকগুলা খায়, আছে কিনা? কোরআনের কথা বললে খেপে যায়। ওমরও তো খেপে গেছে, তখন কি ওমর ইমানদার ছিল? তা আপনি কোরআনের কথা শুনলে যদি খেপে যান, তাহলে আপনি ওমরের কোন অবস্থায় আছেন? কোন অবস্থায় আছেন? ইমানদার না বেঈমান? আবু লাহাব যখন বলছে মুহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও, তখন আবু লাহাব কি ইমানদার আছে না বেঈমান আছে? সেটার রেকর্ড আল্লাহ রেখে দিয়েছেন নাকি? আবু জাহেল তো এই কাজই করছে। কিন্তু আবু জাহেলের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে যাচ্ছেন, তখন বলে গেছেন আঙ্গুলে আঙ্গুলে গুনে গুনে। তাসবিহ পড়বেন কোথায়? আঙ্গুলে গুনে গুনে, মালা পড়বেন না। মালা চিনেন? এই যে একটা তসবিহ আমাদের দেশে, যেটা আবার মসজিদে অনেকে ঝুলায়, মসজিদে কেউ তাসবিহ ঝুলাবেন না, এটা সুন্নাত কাজ না। মসজিদে আবার একটা হুক লাগাই এখানে ঝুলিয়ে রাখে, ইস, সোয়াবের কাম মনে করে। তাসবিহ পড়বেন কোথায়? আঙ্গুলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আঙ্গুলে পড়বে, এবং এই আঙ্গুল সাক্ষী থাকবে। দান বাক্সগুলো চালাই দিবেন তো? এইবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে যাচ্ছেন, আবু জাহেলের নেতৃত্বে 1000 আসছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 313 জন নিয়ে নামছেন। আর কিছুদের গিয়ে বলছেন আবু জাহেল ফিন্নার, উতবা ফিন্নার, সাইবা ফিন্নার, ফুলান ফিন্নার, ফুলান ফিন্নার, 70 পর্যন্ত আঙ্গুলে গুনছেন। এগুলা সব দোজকে ঢুকবে আজকে। কবে ঢুকবে? 17ই রমজান। কবে? বদর দিবস কবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার আগে তার নামটা উল্লেখ করে 1 নম্বরে বলছেন এটা আজকে জাহান্নামে ঢুকবে। এটা কি জাহান্নামে ঢুকছে না ঢুকে নাই? আল্লাহর নবী নিজে তরবারি দিয়ে মারছেন? বড় সাহসী লোকেরা মারছে? কারা মারছে? ছোট দুই ভাই। ছোট দুই ভাই আবার আবু জাহেলের চিনেও না। একজন বয়স্ক লোকেরা দেখায় বলছে যে কাকা আমাকে একটু বলেন, এই যে আবু জাহেল শয়তানটা কোনটা? ওই বৃদ্ধ চাচা দেখায় দিছে যে ওই যে ওইটা আবু জাহেল। এই দুই ভাই ডাইরেক্ট ওর কাছে চলে গেছে, যাইয়া ওই ছোট তো ওই জন্য পায় না, তারপর তার উটের নলার উপরে কোপ মারছে একটা, উট যেই বসে পড়ছে, এরপর পাইছে আসলটা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আবু জাহেল ফিন্নার, ও দুজকে ঢুকছে। আবু জাহেল কোরআনের পক্ষে ছিল না বিপক্ষে ছিল? আপনি কোরআনের কোনো কথা না বুঝলে আর এক জায়গায় ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কোরআনের কথা শুনে আপনি যদি উল্টা দাঁড়াইয়ে যান, ক্ষিপ্ত হয়ে যান, লাফ দিয়ে ওঠেন, তাহলে আপনি কি ইমানদার আছেন না বেঈমান আছেন? কেমন বেঈমান? টুপি মাথায় দেওয়া বেঈমান। কেমন বেঈমান? মসজিদে ঢোকা বেঈমান। কে ওমর এভাবে তরবারি নিয়ে নামছে, ওই সময় কি ইমানদার ছিল? আর সেই ওমর যখন পরিবর্তন হয়েছে, তখন ইসলাম সঠিকভাবে বুঝলো না বুঝে নাই? তখন রাসূলুল্লাহকে কি সামনে আগাইতে বলছে না পিছিয়ে যাইতে বলছে? ইসলামটাকে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। ইসলাম মানে নামাজ পড়া না, ইসলাম মানে রোজা থাকা না, ইসলাম মানে কমপ্লিট একটা জীবন ব্যবস্থা। আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি আর হাদিসগুলো তেলাওয়াত করেছি, সেগুলোর তর্জমা করে যাব শুধু, আর বেশি ব্যাখ্যা করা যাবে না, সময় কম। প্রথমে বলছি আয়াতগুলো মনে রাখবেন, আপনি নিজে থেকে পড়বেন, সব আমাদের মাথায় উঠিয়ে দিবেন না, নিজ দায়িত্বে নিজের বোঝা নিজে মাথায় লইবেন। সূরা নিসার 135 নম্বর আয়াত, আল্লাহ বলছেন ওহে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপরে থাকো, আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দিও। কিসের উপরে থাকতে হবে? ন্যায়ের উপরে। তোমার মাতা পিতা, তোমার নিকটাত্মীয়, তোমার দল,
যে হোক, তুমি ন্যায়ের উপরে থাকবে। আপনি মুসলমান, আপনি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে মার রব্বুকা, তোমার রবকে জিজ্ঞাসা করবে কিনা? বিশ্বাস আছে তো? বিশ্বাস না থাকলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে পারেন। অবিল আখিরাতে হুম ইউকিনুন, ইমানদার লোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি? আখিরাত বিশ্বাস করবে, কিয়ামত বিশ্বাস করবে। আপনি ঘোষণা করছেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আপনাকে কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর যত আদেশ নিষেধ আছে সবগুলো পালন করার চেষ্টা করতে হবে কিনা? আপনি কিছু পালন করবেন আর কিছু পালন করবেন না, তাইলে দুনিয়াতে আপনার জন্য অপমান, আখিরাতে কঠিন শাস্তি। কে বলছে? আফাতুমিনুনা বিবাদিল কিতাব ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ, কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অস্বীকার করবে। যে আমি নামাজ পড়বো কোরআন হাদিসের মতো, আর আমি আমার সমাজের নেতৃত্ব যে দিবে ওইটা নির্বাচন করব আমার নিজের মতো। সেই লোকটা আমানতের খেয়ানত করে, সেই লোকটা রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করে, সেই লোকটা রাষ্ট্রের সম্পদ ডাকাতি করে, আপনি সেই লোকটার সাপোর্টে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সম্পর্কে কি বলছে? মান মাশা মা যালিম, যে কোনো জালিমের সাথে সহযোগিতা করে, লিইউকাউইয়াহু, তাকে শক্তিশালী করার জন্য, অহুয়া ইয়ালামু আন্নাহু জালিম, সে জানে লোকটা জালিম, লোকটা আমানতের খেয়ানতকারী, লোকটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে, ডাকাতি করে। রেকর্ড আছে না নাই? ফাকাদ খারাজা আনিল ইসলাম, আপনি ইসলাম থেকে বাইরে চলে গেছেন। খারিজ। আপনার টুপি ঠিক আছে, দাড়ি ঠিক আছে, জামা ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু আপনি মুসলমান নাই। আর আপনার সেই বড় ভাই, সে আরো আগেই নেই। তারে সহযোগিতা করার কারণে যদি আপনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যান, বড় ভাই আছে কোথায়? আছে? এগুলো কি আমার কথা না কোরআন হাদিসের কথা? যদি আপনি এটার বিরোধিতা করতেছেন, তাহলে আপনি প্রথমে বুঝে নেন, পরিষ্কার ভাষায় আপনি বুঝে নেন আপনি ইমানদার নাই। আমান আযলামু মিম্মান কাতামা শাহাদাতান ইনদাহু মিনাল্লাহি ওয়া মাল্লাহু বিগাফিলিন আম্মা তা'মালুন, সত্য জিনিস আপনি জানেন, সেইটা যদি আপনি গোপন করে অসত্য জিনিস প্রকাশ করেন, আপনি জানেন যে লোকটা আমানতের খেয়ানতকারী, লোকটা জুলুমকারী, লোকটা অন্যায় অবিচারকারী, লোকটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ তসরুপকারী, এটা জানার পরেও আপনি মনে করতেছেন এই লোকটা দুধের দোয়া ফেরেশতা, ইলেকশনের পিরিয়ডে 5 ওয়াক্ত নামাজ সে পড়ে, 6 ওয়াক্ত পড়ে, এখন তাহাজ্জুদ পড়ে, সালাম দেয়, টুপি মাথায় দেয়, এটা কি ইলেকশনের না আল্লাহর জন্য? ইলেকশনের জন্য যদি হয় তাহলে আপনি মুনাফিক। সেই মুনাফিককে যদি আপনি সাপোর্ট করেন, আপনার ওই পাপের ভাগ হবে আপনার নামে। পাপের ভাগ হবে কিনা? আছে, কোরআনে আছে। মাইয়াশফা শাফাতান হাসানাতান ইয়াকুল্লাহু নাসিবুম মিনহা, সূরা নিসার 75 নম্বর আয়াত, ভাষা গিয়ে পড়বেন। খালি ক্ষিপ্ত হবেন না, কোরআনের আয়াত কথা শুনে ক্ষিপ্ত হন, সুবহানাল্লাহর কথা শুনলে খালি সুবহানাল্লাহ বলতে রাজি আছেন, আর অংশ শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে যান, আপনি তো বেঈমান, আপনি তো ইমানদার নাই। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন রাসূলুল্লাহকে খুন করতে যায়, তখন কি সে ইমানদার? রাসূলুল্লাহ কি বলছিল? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কে ওমরের জায়গা জমি দখল করছিল নাকি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, সেইটার কারণেই তারে খুন করতে যায়। অবস্থাটা দেখছেন? এখন কত সুন্দর মুসলমানের সূরাতে সেই আবু জাহেলের চরিত্র, যে ভালো কিছু সাপোর্ট করবে, ভালো কিছু সমর্থন করবে, ভালো লোককে ভোট দিবে, সেটার অংশ পাবে, ভালো কাজের সওয়াব পাবে। আমাইয়াশফা শাফাতান সাইয়্যাতান ইয়াকুল্লাহু কিফলুম মিনহা, যে খারাপ কাজের সাপোর্ট করবে, সমর্থন করবে, ভোট দিবে, সেই খারাপ যত পাপ করবে তার অংশীদার হবে। একজন মানুষকে খুন করার জন্য যত মানুষ জড়িত থাকবে, সবাই খুনের দায়ে দণ্ডিত হবে কিনা? সবাই খুনের দায়ী থাকবে কিনা? একজনে বলবে যে আমি কিছু করি নাই, খালি একটু দেখাই দিছি, আমি খুন করি নাই, এটা কি হবে? সহযোগিতা করছে কিনা? তাহলে মানুষটাকে খুন করতে যে কজন জড়িত থাকবে সবাই খুনি হবে কিনা? সবাই খুনি হবে। এটা দুনিয়ার বিচারে বোঝা যায়? আপনাদের মাথায় ধরে? সুতরাং আপনি যত অন্যায়কারীকে সাপোর্ট করবেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ তসরুপকারীকে সাপোর্ট করবেন,
আপনি তার ভাগী হবেন। তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া, ভালো কাজে সহযোগিতা করো, তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো। পাপের কাজে, সীমা লঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করো, ইন্নাল্লাহ শাদীদুল ইকাব, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী। কঠিন শাস্তি দুনিয়াতে দিবেন না দেয় নাই? আগেই বলছি, আগে এতদিন চাইতাম খালি বিদেশের দিকে, বিদেশের ডকুমেন্ট দেখাইতাম, এখন একটু কাছের দিকে চাইয়ে দেখুন, তাহলে বেশি দূরে চাইতে হবে না। যত অন্যায় করেছেন সব অন্যায়ের হিসাব পাই টু পাই পেতে শুরু করেছেন। কি অন্যায়ের পাই টু পাই হিসাব পাওয়াটা কি অন্যায় হয়েছে না এটা ন্যায় বিচার হইতেছে? মানুষ একটা কথা বলতে পারতো না, আপনার ক্ষমতা আপনার দাপট এত বেশি, মানুষ কথা বলতে পারতো না, মানুষকে মানুষ মনে করেন নাই, পিঁপড়া মনে করছেন। আল্লাহ আদেশ করেছেন আমানত যে পাবে তার কাছে দাও। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, লোকদেরকে তালিম দিচ্ছিলেন। তখন ওই মজলিসের কেউ বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনছেন কিন্তু এটা প্রশ্নটা নিবেন না। আবার কেউ বলছে না শুনেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শেষ করলেন, এরপর বললেন, এই কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো কই, এই লোক কই? এখন বলেন রাসূলুল্লাহ কি শুনছেন না শুনে নাই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দিতেছেন, তার মধ্যেই যে প্রশ্ন করছে, প্রশ্নটার উত্তর ওইখানেই দিতে হবে না এখানে শেষ করে দিবে? আগের কথা শেষ করতে হবে না? আমাদের অনেক লোক এরকম আছেন, দুইজনে কথা বলতেছে, হঠাৎ করে যে উনি আর একখান কথা শুরু করে দিচ্ছে। এটা কি ঠিক হয়েছে? একজনের দর করতেছে, মাছ কিনতেছে, মুরগি কিনতেছে, দর করতেছে, আপনি তো এই ফট করে ওনার দরের উপরে দর করে লইয়ে গেলেন, ঠিক হয়েছে? একজনে মেয়ে দেখতে আসছে, আপনি টের পেলেন যে ওই বাড়ির মেয়েটা নিতে দেখার জন্য ছেলের পক্ষ আসছে। আরে আপনার আগে খেয়াল ছিল, যেই দেখছেন বাইরে থেকে লোকেরা চয়েস করতেছে, এখন বুঝলেন আরে এটা তো ভালো একটা প্রস্তাব ছিল, এই তাড়াতাড়ি আপনি যে একখান প্যাঁচ লাগাই দিয়ে ওই লোকের বাগাই দিয়ে তারপর এখানে বিয়ে করলেন, ঠিক হয়েছে? এই কাজগুলো সবগুলো কবিরা গুনাহ। আর একজনের অধিকার নষ্ট হয়, এগুলো কি হয়? অধিকার নষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যাদের সাথে কথা বলছিলেন, কথা শেষ করে তারপর বলছেন, এই তুমি কোথায়? প্রশ্ন করছিলা কে? কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন কিয়ামত হবে যখন আমানতের খেয়ানত হবে। আমানতের খেয়ানত বুঝেন? একজন মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং বড় বড় পদে যারা আছে সবাই একটা শপথ করে ওই পদে বসে। তবে বাংলাদেশের প্রথম পদে যিনি বসছেন তিনি শপথ করেন নাই। তিনি মনে করছেন যে আমাকে আবার শপথ করাইবে কে, আমিই তো আমি। কাজটা কি ঠিক হয়েছে? এটা আমানত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দায়িত্বে আসছেন, শপথ করছেন কিনা? করছেন? আপনারা জানেন না? শুনে রাখেন, পড়ছেন। শপথ করে বলছেন, আমি যখন কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পথে থাকবে তখন তোমরা আমাকে সমর্থন করে আমাকে শক্তিশালী করে রাখবে, আর আমি যদি সরে যাই আমাকে সোজা করে দিবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শপথ করেছেন, বলছেন আমি শপথ করতেছি আর তোমরা আমার সাথে আমিন বলো যে আল্লাহ আপনার কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক রাসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসারে আমি চলবো, চালাবো, আর আমি যদি এখান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাই আমাকে যেন সোজা করার লোক থাকে। লোক ওই সমাজে ছিল না? ছিল না? কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে কোন ক্ষমতাসীন লোক তার সমালোচনা শুনতে রাজি না। সমালোচনা শুনতে হবে, সহ্য করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি ভুল কাজ শুরু করে দিবেন না। যেমন আমাদের মসজিদগুলোতে লোকেরা আসে, অভাবী লোকেরা, সমস্যাগ্রস্ত লোকেরা আসে, সালাম ফিরানোর পরেই দাঁড়াইয়ে বলে, আসসালামু আলাইকুম ভাই, আমি বিপদে আছি, আমার সাহায্য করেন। এই কথাটা কি বলা ঠিক হয়েছে? মসজিদ কি ভিক্ষার জায়গা? এটা বলা যাবে না। কিন্তু কোন মসজিদে নিষেধ করে? দেখছেন কোন মসজিদে নিষেধ করতে? কোন মসজিদ, বাইতুল মুকাররম থেকে শুরু করে কোন মসজিদে নিষেধ করে না। এই কাজটা কি ঠিক আছে? না। মসজিদ ভিক্ষার জন্য না, এখানে লোকজন জমায়েত করা হয়েছে ওই লোকের ভিক্ষা দেওয়ার জন্য না।
হ্যাঁ, একজন মানুষের বিপদ থাকতে পারে, তবে এই জাতীয় যারা বিপদে আছে এদের মধ্যে ধোঁকাবাজও আছে। আমি পরীক্ষায় দেখছি, মানুষের বিপদ থাকলে ওই সমাজের যে কোনো 3 জন লোক ওই লোকের পক্ষে সাহায্য কালেকশন করবে। ইসলাম পরিষ্কার করিয়া দায়িত্ব দিয়ে দিছে, যার ভিক্ষা সেই করলে সেই লোকটার মান ইজ্জত থাকে না, থাকে। এখানে আমি মাঝে মধ্যে ঘোষণা দিয়ে আপনাদের থেকে সাহায্য সহযোগিতা নেই, সেই মানুষটা আপনাদের মধ্যেই আছে, আপনাদেরই ভাই, কিন্তু আপনি জানেন না যে আপনি ওই লোকের সাহায্য করছেন, সেও জানে না, সেও ওই ব্যাপারে আমাকে ছাড়া কাউকে বলে নাই। এটা হলো সিস্টেম। কিন্তু নীতির কথা অধিকাংশ মসজিদে বলা হয় না। একজন আইসে সালাম ফিরানোর পরে আসসালামু আলাইকুম, আমি সমস্যা আছি, আমার সাহায্য করেন। তোমার পারমিশন দিছে কে কথা বলতে? মসজিদে কথা বলবে কে? ইমাম। কথা বলবে কে? খতিব। আর বলবে কে? খতিব যাকে পারমিশন দিবে সে। 3 নম্বর যে কথা বলে বেয়াদব, হাদিসে বলা হয়েছে। আপনি আবার খেপে যাবেন না, না জানলে তো খালি খেপে যাওয়ার ব্যাপার। আগে শিখতে হবে, আগে জানতে হবে। 3 নম্বর যে কথা বলে সে কি? মুতাকাব্বির, অহংকারী, বেয়াদব। কথা বলতে হলে পারমিশন নিতে হবে, কথা বলা যাবে কিনা সেটাও বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমানতের খেয়ানত হইলে তখন কিয়ামত হবে। যে আমানতের খেয়ানত কেমন? বলছে অপাত্রে যখন দায়িত্ব দেওয়া হবে, যে লোকটা আমানতদার না, আমানতের খেয়ানত করে, যে লোকটা মিথ্যা কথা বলে, যে লোকটা ফাসিক, যে লোকটা নামাজি না, ইলেকশনের ভিডিওতে নামাজ পড়ে, যে লোকটা আমানতদার না, সে রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করে বাড়ি গাড়ি অনেক কিছু করেছে, হাজার হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। এ করে কারা? কারা করে? এই দেশের মানুষ, পরিশ্রমী মানুষ, কৃষক মানুষ, কলে কারখানা কাজ করে, খাটে, খেটে খাওয়া মানুষগুলো পরিশ্রম করে। আর এই মাঝখান থেকে এই সমস্ত আমানতের খেয়ানতকারীরা হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি চামারি করে তারপর বিদেশে গাড়ি বাড়ি করে। 5 বছরের মধ্যে এক একজন কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যায়। টাকাগুলো আসে কোথা থেকে? কোথা থেকে আসে টাকাগুলো? ব্যবসা আছে না কামাই আছে? তসরুপকারী, আমানতের খেয়ানতকারী, এদেরকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন কিয়ামত হবে। আর কিয়ামত হবে মানে কিয়ামতের আগে বিশৃঙ্খলা হবে। এই বিশৃঙ্খলার অন্যতম একটা হচ্ছে লোকেরা কোরআনের কথা শুনবে না, কোরআনকে স্তব্ধ করে দিবে এবং আবু জাহেলের মতো সিদ্ধান্ত নিবে। ওয়াকাল আল্লাযীনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআন, বলবে কোরআন শুনবে না, অলগাও ফীহি, ওখানে গন্ডগোল করবে, লাআল্লাকুম তাগলিবুন, এতে তোমরা জয়লাভ করতে পারবে। কি কোরআনের সামনে গন্ডগোল করে জয়লাভ করতে পারবেন? আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। অতএব কোরআন হাদিসের বিরোধিতা আপনি ইমানদার হয়ে যদি করেন, আপনার জন্য অনেক দুঃখ আমাদের। আপনি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন, আমরা দেখতেছি। আপনার অস্তিত্ব এক সময় থাকবে না, দেখতেছি আমরা। আমরা কোরআন হাদিস যতটুকু শুনি জানি, তাতে দেখতেছি আপনি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছেন। আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে। আপনি ভালো ইমানদার হন, বোঝার চেষ্টা করেন। না বুঝলে আর এক জায়গায় যান, সেইখানে না বুঝলে আর এক জায়গায় যান, তবুও বোঝার চেষ্টা করেন। কোরআনের বিরোধিতা করবেন না, হাদিসের বিরোধিতা করবেন না, ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর একজনের দরের উপরে দর করবেন, বুঝেন নাই কথা? দর করবেন না। আর একজনের ছেলে মেয়ে চয়েস করতেছে বিবাহের জন্য, সেখানে দিয়ে লাভ দিয়ে সরাই দিয়ে এখানে চয়েস করবেন না, এগুলা কবিরা গুনাহ। মানুষের অধিকার রক্ষা করবেন। আপনার পাশে যে বসছে তাকে শান্তিতে বসতে দিবেন, গুতাবেন না। নামাজের কাতারেও গুতায়, পরের দিন আর ওই লোকের পাশে বসে না। কি আছে কিনা? আপনি তো ভালো হইতে পারলেন না, নামাজের কাতারেও গুতেন, আপনার পাশে মানুষ থাকবে কেমনে? আপনার তো সেই দ্বীপে বাড়ি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কোরআনের যে কথাগুলো, হাদিসের যে কথাগুলো শুনলাম, সেগুলো ভালো করে বুঝার এবং সেভাবে চলার তৌফিক দান করুন। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগি ইয়া'iযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الحمد لله حمدا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخاطبا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اهد أئمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ইয়া আল্লাহ যা কিছু কোরআন হাদিস থেকে বললাম শুনলাম আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের ঈমানের ঘাটতি থাকলে আমাদের পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুন কোরআনের কথা শুনলে যদি আমাদের বিরক্তি আসে তাহলে বুঝতে হবে ঈমানের পুরোপুরি ঘাটতি আছে এই ঘাটতি থেকে আমাদেরকে ভালো ঈমানদার হওয়ার তৌফিক দান করুন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওমর আমাকে কেমন পরিমাণে ভালোবাসো তুমি বলছে আমার জীবনের চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি না আপনাকে নবী হিসাবে ভালোবাসি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার এখনো হওনি তোমাকে তোমার জীবনের চাইতে আমি নবী হিসাবে আমাকে শ্রদ্ধা করতে হবে ভালোবাসতে হবে এরপরে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি এখন আমার জীবনের চাইতে আপনাকে বেশি সম্মান করি এখন তুমি পূর্ণ ঈমানদার হলে ঈমান এত সহজ বিষয় না জান্নাত এত আবদারের বিষয় না জান্নাত আপনি চাইলেই পেয়ে যাবেন জান্নাত অর্জন করতে হবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করার তৌফিক দান করুন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين